औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह जल्ले शानहू दे नाम दे नाल अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतुल लिल मुत्तकीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर नसीर कालो हाजिर CNP न्यूज़ तो। दोस्तों कल सैनेटर मुश्ताक साहब बहुत सारे मुल्कां 45-46 मुल्कां दे लोगां दे नाल कश्तियां दे उत्ते समान लैके ਜਿਹੜੇ ਯਰਗਮਾਲ ਕੀਤੇ ਨੇ ਇਸਰਾਇਲ ਨੇ ਸਾਡੇ ਫਲਸਤੀਨੀ ਭਾਈ ਬਹਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਖਾਣੇ ਦੇ ਆਈਟਮਸ ਦੇਣੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਸ਼ਤੀਆਂ ਦੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ 50-60 ਕਸ਼ਤੀਆਂ ਸਨ ਤਕਰੀਬਨ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਇਸਰਾਇਲ ਚ ਗਿਜ਼ਾ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਖਾਣਾ। ਲੇਕਿਨ ਇੰਤਹਾਈ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਇਸਰਾਇਲ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਕੜ ਲਿਆ, गिरफ्तार कर लिया और बंद करता और ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਬਹਿਕੇ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਮੁਕਤਦਰੀਆ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਅਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਜੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂ? ਇਸੇ ਸੈਨੇਟਰ ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਸਰਾਈਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਔਰ ਫਲਸਤੀਨ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਇhtਜਾਜ ਕੀਤਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਹਲੇ ਖਾਨਾ ਨੂੰ, ਖਵਾਤੀਨ ਨੂੰ और ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਸਾਥੀ ਸਨ ਸਾਰੇ ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ। ਵਜ੍ਹਾ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇਸਰਾਈਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇhtਜਾਜ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜੋ ਲੋਕ ਖੱਪ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਚੋਰੀ ਛੁਪੇ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੀ ਹਕੂਮਤ ਇਸਰਾਈਲ ਨੂੰ ਤਸਲੀਮ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ फलस्तीनियां का जरा शहादत हो रही ने या नुकसान हो रही है, कतलो गारत हो रही है, नस्ल कुशी हो रही है और शायद वो भी इन्होंने अख वलेट ली और चुप करके खामोशी ना बैठे ने ते ना असी गल करिए ना असी कोई अमल दखल हो। बंद कर लो जान हो रही। अच्छा, मुश्ताक साहब ने जदों भी जलूस कढ़िया और वाहद इस्लामी जमात इस्लामी दे विच वाहद बंदा सी जिहड़ा एहतजाज करदा सी, खलूसे नीयत ना करदा सी, ईमानदारी ना करदा सी और बिल्कुल अपने फलस्तीनी भाइयों वास्ते करदा सी। लेकिन उहदा जलूस जलसा या उहदा एहतजाज कदी भी नहीं करन दिता, उहनूं बल्कि हमेशा तशद्दुद कीता। और सब तो माड़ी गल यह कि एक पुलिस कांस्टेबल ने या पुलिस का कोई थानेदार होएगा उन्हें एहतजाज के दौरान सैनेटर साहब ने कहा कि तुहानूं बड़ा शौक एहतजाज करन दा ते जाके उन्हां दे वास्ते उत्थे जाके गिज़ा दे विच जाके कुछ करो। लेकिन इस गल ते भी मुश्ताक साहब ने अमल करके दिखा दिता और इत्थों बहुत सारा समान लैके उन्हां दी मदद वास्ते रस्त गए। लेकिन रस्ते च इसराइल ने फड़ लिया जिहदा हुण वो गिरफ्तार ने तो शायद कुछ लोगों ने इहदे ते एहतजाज भी किया और अज शायद जुम्मे तो बाद भी कर लिया। लेकिन हैरानगी की गल यह कि मुसलमान मुल्क तो खामोश ने, लेकिन यूरोप के अंदर ये खिलाफ बड़ा एहतजाज हो रहा। और बल्कि कल परसों मैं एक फेसबुक पर देख रहा था कि शायद कोरिया ने या किहड़े मुल्क ने उन्होंने सफारती नुमाइंदे नूं कढ़ दिता कि तुसां बड़ी ज्यादती की जिहड़ा कश्तियां रोकिया या इन्हां तो तशद्दद किया या इन्होंने गिरफ्तार किया जिहड़े लोग मदद वास्ते जा रहे सन। दोस्तों साडी हुकूमत खसूसन और साडे मुक्तदरिया अमूमन दो चीज़ों पर बड़ा जोर इन्हां एक ते अगे रखे ने किराए के टट्टू जिहड़े ना किराए के जिहड़े इन्हां दे एनालाइजर ने या जर्नलिज्म करते हैं किराए ते उन्होंने अगे रखा कि जी इसराइल काम करना चाहिए, तस्लीम कर लेना चाहिए, इसराइल सानू ये कर देगा, इसराइल सानू ये फायदा है वो फायदा। लेकिन उन्होंने बेशर्मा ये नहीं नजर आता कि इसराइल उन्होंने मुसलमानों के नाल, उन्होंने खवातीना के नाल, उन्होंने बच्चों के नाल की कुछ कर रहा और डेली बेस पे कई 70-80 शहीद हो रहे हैं उत्थे गजा के अंदर। लेकिन हट दलमी देखो इन्हां खबीसां दी देखो जिहड़े इत्थे उहदी वकालत करते हैं इसराइल की और अपने जिहड़े है इसराइल की हुकूमत या जिहड़ी फायरिंग कर रहे हैं उन्होंने तनकीद करने की बजाय उन्होंने तनकीद भी नहीं करना पसंद करते कोई भी करे। दोस्तों तुसीं देखो कि ट्रंप
ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇਸਰਾਈਲ ਦਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ, ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਐਵੇਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਕੇ ਭਰਾ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮੁਸੱਵਦਾ ਸ਼ਰਾਇਤ ਦਾ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਾਇਤ ਨੇ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਸ਼ਰਾਇਤ ਨੂੰ ਇਸਰਾਈਲ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਟਰੰਪ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਵੇ ਜਿਹਦੇ ਚ ਸਾਡਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ, ਸਾਡਾ ਫੀਲਡ ਮਾਰਸ਼ਲ ਔਰ 7-8 ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬਿਠਾਇਆ ਸੀ ਸਾਹਮਣੇ, ਉਹ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ 20-21 ਨੁਕਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨਾ, ਜਿਹਦੇ ਚ ਇੱਕ ਵੀ ਨੁਕਤਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਹਮਾਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਫਲਸਤੀਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਫਲਸਤੀਨੀਆਂ ਦੀ ਇਲਾਦਾ ਹਕੂਮਤ ਬਣਾਈ ਜਾਏਗੀ, ਇਲਾਦਾ ਬਰਕਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਮੁਲਕ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਨਾ ਕਤਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਕਤਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੁਆਇੰਟ ਵਿੱਚ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲੋਗਾਰਤ ਕਰਨ ਦਾ ਇਸਰਾਈਲ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤਨਾਮਾ। ਨੰਬਰ 2, ਇਸਰਾਈਲ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਉੱਥੇ ਕਰੇ, ਕੋਈ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਵੀਟੋ ਕਰਾਂਗੇ ਅਗਰ ਇਸਰਾਈਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਏ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਇਸਰਾਈਲ ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਕਾਨ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਦਾਰੇ ਤਬਾਹ ਫਲਸਤੀਨ ਦੇ ਕਰੀ ਜਾਣ ਡਿਆ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ ਉਹਨੂੰ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਟੀਵੀ ਸਟੇਸ਼ਨ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਦਫ਼ਤਰ ਉੱਥੇ ਆ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਖਬਰ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਉਡਾ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ। ਫਿਰ ਫੌਜ ਸਾਰੀ ਨੇ ਘੇਰਾ ਪਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਰਗਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀਆਂ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਲਈਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ। ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਇਸਰਾਈਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ। ਸਿਰਫ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਤਕਲੀਫ ਆ ਕਿ ਹਮਾਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਯਾਨੀ ਟਰੰਪ ਔਰ ਟੋਨੀ ਬਲੇਅਰ ਬਰਤਾਨੀਆ ਵਾਲੇ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਜਨਾਬ ਮਿਲ ਕੇ, ਤੇ ਫੌਜ ਕਿਹਦੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਏਗੀ? ਮੁਸਲਮਾਨ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ। ਔਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਿੱਥੇ ਹੋਏਗੀ? ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ ਫਲਸਤੀਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਇਸਰਾਈਲ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ। ਇਸਰਾਈਲ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ, ਇਸਰਾਈਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰ, ਬਲਕਿ ਇਸਰਾਈਲ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਹੈਂਡ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੂੰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ, ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਖੈਰ ਤੋਂ ਬਚਾਏ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ, ਇੰਨੀ ਅਕਲ ਨਹੀਂ, ਇੰਨੀ ਬਸੀਰਤ ਨਹੀਂ, ਇੰਨਾ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਇੰਨਾ ਆਪਣੇ ਕੌਮ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਆਂ ਦਾ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਸੋਚਦੇ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਚੂੰ ਤੋਂ ਚਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਅਜੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਰਿਜੈਕਟ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਹੈ ਇਸਰਾਈਲ ਦਾ, ਇਸ ਮੁਸੱਵਦੇ ਨੂੰ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਪਹਿਲੇ ਕਬੂਲ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਔਰ ਟਰੰਪ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਇਹ ਬੜੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਫੀਲਡ ਮਾਰਸ਼ਲ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਔਰ ਸ਼ਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ, ਇਹ ਕੀ ਕੱਚਾ ਪੱਕਾ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਛਲੀਆਂ ਭੁੱਜਣ ਡਈਆਂ ਨੇ, ਕੀ ਹਾਂਡੀ ਚੜੀ ਆ, ਕੌਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਮਲਾਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠ ਕੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਝੂਠੀ ਆ ਸੱਚੀ ਆ, 45 ਨੰਬਰ ਆ 47 ਨੰਬਰ ਆ, ਜੋ ਵੀ ਆ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਾਮਲਾਤ ਰੱਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਇਹਦਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਅਰਸਾ ਪਹਿਲੇ ਜਦੋਂ ਯਮਨ ਇਸ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਫੌਜ, ਉਹਨੇ ਫੌਜ ਮੰਗੀ ਸੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਭੇਜਣਾ, ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਭੇਜੀ। ਦੋ ਉਹਦੇ ਚ ਕੁਝ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਮਾਮਲਾਤ ਆਏ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਆ, ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਕੀਤਾ ਉਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੋ ਜੀ ਹੈ ਵਾ, ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਉੱਥੇ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਅੱਛੇ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਉਮੀਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀਆਂ ਫਰਮਾਏ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਦੀ, तमाम ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ, ਖੁਸੂਸਨ ਫਲਸਤੀਨ ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀਆਂ ਫਰਮਾਏ। ਕੱਲ इंशाअल्लाह कश्मीर ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਲਾਕ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼, अस्सलाम वालेकुम।